खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की समा हद नूं 4 मई तो 2 हफ्तियां लई वधाया। नवीं हदायतां मुताबक रैड ऑरेंज ते ग्रीन जोन विच पैंदे जिलिਆਂ विच छोटां अते पाबंदियां दा ऐलान। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के 25% तो वध मरीज 14 दिनों में ठीक हो रहे हैं। कहा हत्थां नूं साफ रखण, साफ सुथरी हवा विच साह लैण, वातावरण स्वच्छता ते समाजिक दूरी नाल कोरोना नाल नजिठण विच मदद मिलेगी। पंजाब विच कोविड-19 वायरस नाल प्रभावित मरीजों की गिनती विच लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोधी पार्टियों को अपील की कि कोविड महामारी बारे सियासत ना की जाए। मोदी सरकार वालों गरीब कल्याण अन्न योजना तहत गरीबां अते लोड़वंदां लई भेजे गए राशन नूं सूबे दे लोकां विच तुरंत वंडण दी मंग नूं लैके बीजेपी दे वख-वख आगुआं वालों एक दिन दा वर्त रखिया गया। पंजाब विच कणक की खरीद 6,62,000 मीट्रिक टन तो टप्पी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खपतकार मामलों बारे मंत्री नूं पत्र लिख के सुंगड़ी अते बदरंग कणक के नियमां विच ढिल दी मंग रखी। पुनीत सहगल नूं प्रसार भारती वालों जलंधर दूरदर्शन का प्रोग्राम मुखी बनाया गया। पंजाब के कई शहरों में कुछ समय लई बाजार खुलण नाल रौनक परती। ते पंजाब समेत 5 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का घेरा वधाया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की समा हद नूं 4 मई तो 2 हफ्ते होर वधाउण दा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने कुदरत करोपी प्रबंधन कानून 2005 तहत लॉकडाउन का समा वधाउण दे हुक्म जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला देश में कोरोना वायरस के फैलाव की स्थिति की समीक्षा मगरों लिया गया है। मंत्रालय वालों लॉकडाउन की समा हद वधाउण के दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। नवे दिशा निर्देशों तहत समुचे देश में कुछ सरगर्मियां ते पाबंदियां लागू रहनगियां। उस लिए जोन चाहे कोई भी होवे, हवाई सेवावां, रेल, मैट्रो, सड़क राही अंतरराजी आवाजाई, स्कूलों, कॉलेजों ते होर विद्यक ते ट्रेनिंग ते कोचिंग संस्थावां दा संचालन, होटलों अते रेस्टोरेंटां समेत प्राहुणाचारी सेवावां, वड्डे इकट्ठ वाले स्थान जिन्हां विच सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स आदि शामिल होणगे। इस तो इलावा समाजिक, सियासी, सभ्याचारक ते होर किस्म दे इकट्ठ करन समेत जनता लई धार्मिक स्थानां ते दुआ बंदगी करन दी भी मनाही होएगी। नाईयां दीयां दुकानां, ब्यूटी पार्लर, स्पास ते सैलून्स भी बंद रहणगे। उंज चोणवें मंतवां लई गृह मंत्रालय वालों दित्तियां हदायतां अनुसार व्यक्तियों नूं हवाई, रेल अते सड़क रस्ते यात्रा करन दी इजाजत होवेगी। नवे दिशा निर्देशां अनुसार व्यक्तियों की शनाखत अते सुरक्षा लई कुछ निर्धारित शर्तां भी रखियां गईयां ने। इस लई व्यक्तियों दीयां सारियां गैर जरूरी सरगर्मियां लई आवाजाई अते हिलजुल ते शाम 7 वजे तो सवेरे 7 वजे तक सख्ती नाल पाबंदी होवेगी। सारे जोनां विच 65 साल तो वध उम्र के व्यक्ति, विशेष तौर पर अजिहे व्यक्ति जिन्हां नूं पहलां तो कोई होर रोग है, गर्भवती औरतां अते 10 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चे घरां अंदर ही रहणगे। उन्हां नूं सेहत मंतवां लई ही किते जाण दी प्रवानगी होवेगी। सारे जोनां विच समाजिक दूरी के नियमां ते होर सुरक्षा सावधानियां दा पूरा ख्याल रखदिआं मिथे समय दौरान ही सरगर्मियां करन दी इजाजत होवेगी। कंटेनमेंट जोनां विच किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के 25% तो वध मरीज 14 दिनों में ठीक हो रहे हैं, जिहड़ा एक चंगा संकेत है। नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदिआं मंत्रालय के एक बुलारे ने दस्सिया कि देश भर में ऐलाने गए रैड, ऑरेंज ते ग्रीन जोन के घेरे में आउंदे जिल੍ਹਿਆਂ में निर्धारित दिशा निर्देशों लई इन बिन पालना यकीनी बनाउण लई सूबा ते जिला प्रशासन नूं लोड़ींदा ध्यान देना चाहिए है तां जो वायरस के फैलाव की लड़ी नूं तोड़िया जा सके। बुलारे ने दस्सिया कि हत्थां नूं साफ रखण, साफ सुथरी हवा विच साह लैण, वातावरण नूं स्वच्छ रखण ते समाजिक दूरी बना के रखण नाल कोरोना नाल नजिठण विच मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुण इह चीज़ां आम जीवन का हिस्सा बन जाणगीआं ते लोकां नूं सुचेत, जागरूक ते सावधान रहण दी आदत पानी पवेगी।
ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 37,336 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,218 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 9,950 ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 26,167 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 105 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 585 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। 105 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 48 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 15, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 6, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 105 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 92, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 90, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 76, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 65, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 25, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 23, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 17, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 14, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 12, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 11, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 6-6, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 5, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 4-4, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 108 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ 23,176 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18,222 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 585 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 4,369 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 457 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਯੁਕਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੇ।
ਕਣਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6,62,331 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,59,583 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2,748 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,55,748 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 1,30,734 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 1,35,047 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1,08,343 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ FCI ਵੱਲੋਂ 85,998 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੰਗੜੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਕਣਕ ਦੇ ਨੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 3.95 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੌਣੀ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਾਮੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਟਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਲਈ ਕਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਢਾਬੇ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਢਾਬੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਪਰ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ 50% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਟੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬੀ-ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਪ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 12 ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲੇਪਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।